والصلاة والسلام على من كان نبيه وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم محمد وعلى آل محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سرکار سے اعظم نظر کرم خدا را. سرکار اعظم نظر کرم خدا را. سرکار سے اعظم نظر کرم خدا را. میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو. میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار سے اعظم
سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا سرکار اعظم نظر مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار سے اعظم نظر کرم خدا را جھولی کو میری بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے ریت کے ذروں آسمان کے ستاروں درختوں کے پتوں بارش کے قطروں بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم حضور نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریا معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی پاکیزہ آل پر آپ کے صحابہ پر اور قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ جل وعلا کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ واجب الاحترام ربیع الثانی شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ مہینہ حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کا مہینہ ہے۔ گزشتہ جمعے بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان ہوتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ولی ہیں، ہر ولی کا عرس سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ کا عرس پاک سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا عرس بھی سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ بابا فرید الدین دان شکر بہاؤالدین زکریا ملتانی اور پیر پٹھان جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کا عرس سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ولی ہیں جن کا عرس 12 کے 12 مہینے ہوتا ہے۔ ہر مہینے میں 11ویں شریف جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ اتنے اللہ تعالیٰ کے آپ اس لیے تو فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی گردن پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک ہے۔ اس لیے ایسے اللہ تعالیٰ کے ولی کہ 12 مہینے ہی آپ دیکھ لیں کہ ہر مہینے میں 11 شریف دی جاتی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بندے ہیں اور بھی ولی ہیں اور ان کا نام سر فہرست کیوں لیا جاتا ہے؟ کلام اوروں نے بھی بڑے بڑے لکھے، لیکن جب ہم اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں
तो जो दिल की कैफियत होती है वो बदल जाती है जी। और आला हजरत अजीमुल बरकत का जब कलाम पढ़ा जा रहा हो, इसलिए कि वो या तो किसी हदीस पाक होती है या कोई कुरान पाक का तर्जमा होता है या तफसीर होती है, इसलिए आप दूसरे कलाम असर नहीं करते, लेकिन आला हजरत का कलाम दिल पे में असर करता है। इसी तरह कलाम और भी हैं, वो कानों के मजे के लिए होते हैं, चस्के के लिए होते हैं, वो हम सुनते हैं जी। नात खां नात पढ़ते हैं, कुछ स्टेजों पे आके डांस भी करते हैं, और नात जिस तरह पढ़ते हैं जी, लगिया ने मौजा पे लाई रखी सोने, जो सामने बैठे होते हैं वो भी इस तरह की नातें सुनते हैं। वो एक जुबानी जो है वो कानों का चस्का होता है जो हम पूरा करते हैं, सुनते हैं। लेकिन जब कलाम पढ़ा जा रहा हो ना पीर मेहर अली शाह साहब का, अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां जी, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिंद मजबरियां। सारे बंदा कलाम सुनता है, कुछ ऐसे होते हैं कि बंदा कलाम सुनता रहे ना तो उकता जाता है, लेकिन आला हजरत का कलाम पीर मेहर अली शाह साहब का कलाम ऐसा है, जितनी मरतबा पढ़ो उतनी मरतबा ज्यादा ही मजा आता है जी। हर जुमे के बाद हम दुरूद सलाम पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत, पूरी कायनात में अंदर जहां जहां आले सुन्नत व जमात हैं, जहां जहां मुसलमान आबाद हैं, जहां जहां हुजूर के गुलाम रहने वाले हैं, वो मुस्तफ़ा जान रहमत के लाखों सलाम पढ़ते हैं, अपने अपने अंदाज के अंदर पढ़ते हैं। पढ़ा जा रहा है, 100 साल हो गया और क़यामत तक पढ़ा जाएगा, उठाया नहीं जाएगा। एक कलाम होता है, इस तरह एक गाना होता है, एक गाना हिट होता है, लोग उसको सुनते हैं, उसके बाद उसको सुनना छोड़ देते हैं जी। वो एक महीना नहीं चलता, 2 महीने ज्यादा ज्यादा चलेगा, लोग कहते हैं मैं पुराना हो गया ये और पुराना। लेकिन आला हजरत का कलाम जी, पीर मेहर अली शाह साहब का कलाम 100 साल होने वाले हैं, बंदा कहता पढ़ो, फिर कहना यार पीर मेहर अली शाह साहब का कलाम भी सुना दो जी। वो इतनी लज्जत, इतना सुरूर और कलामों में नहीं आता जितना सुरूर जो है वो पीर मेहर अली शाह साहब का कलाम सुनते हुए आता है, और आला हजरत का नाम सुनकर आता है, कलाम सुनकर आता है। इसी तरह और भी अल्लाह के वली हैं सारी, लेकिन जब गौसे पाक का तज़किरा आता है तो दिल खुश हो जाता है। इनकी वजह क्या है कि इन लोगों का नाम आने पर दिल खुश होता है, और उनके जो लफ्ज हैं, जो अल्फाज उन्होंने कहे हैं, वो बार बार सुनने को क्यों दिल करता है। इसी तरह हम वाक्य और भी सुनते हैं, लेकिन वाक्य करबला सुनते हैं तो वो दिल की कैफियत कुछ और हो जाती है। इसी तरह जब हम साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के वाक्य सुनते हैं, वो कैफियत कुछ और होती है। और जब सिद्दीक़ अकबर का नाम आते हैं तो हमारा दिल और खुश हो जाता है। जब हजरत उमर का नाम लेते हैं तो दिल खुश हो जाता है, मौला अली का नाम लेते हैं खुश हो जाते हैं, साद बिन अबी वक्कास का नाम लेते हैं। और जब हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम आता है, जिन्होंने 6000 मरतबा जहां रहते हैं, जिस जगह पर आपका मिज़ार पाक है, वहां आपने 6000 मरतबा कुरान पाक पढ़ा। एक दिन को पढ़ते थे, एक रात को पढ़ते, पहले 2 कुरान पाक पढ़ते। 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। हम तो खुश हो जाते हैं। इन लोगों का नाम क्यों लिया जाता है, इन लोगों के नाम के अंदर तासीर और बरकतें क्यों हैं। लीडर तो और भी हैं जी, लीडर और भी बड़े बड़े आए हैं, इस्लामी लीडर भी आए हैं जी, बड़े बड़े दूसरे तबकात के अंदर भी जो है वो लीडर हैं, और गुजरे भी हैं इनके समीउल हक जैसे गुजरे जी, काजी हुसैन अहमद का बड़ा धरना मशहूर था, वो भी जनाब गुजरे, बड़े बड़े सियासी गुजरे। लेकिन जब खादिम हुसैन रिजवी का नाम लेते हैं तो एक अजीब सी कैफियत क्यों पैदा होती है। आखिर कभी हमने सोचा है कि ये अंदाज जो दिल के अंदर हम आते हैं, ये क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं। ये पैसों की वजह से, दौलत की वजह से नहीं, ये किसी वजह से, ये अंदाज जो जज्बात के अंदाज होते हैं, ये किसी और वजह से नहीं आते। इसकी तर्जमानी किसी ने नहीं की, बल्कि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला ने की है। वो जो वही शेर से कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। जब बंदा आका करीम अलैहिस्सलाम से वफा करता है ना, मोहब्बत करता है, अपनी जान हुजूर पर लुटाने की बात करता है और लुटा भी देता है ना, फिर उनके कलामों के अंदर, उनकी गुफ्तार के अंदर, उनके किरदार के अंदर अल्लाह ताला बरकतें ही इतनी डाल देता है हर चीज के अंदर। जब बंदा कहता है ना, आला हजरत ने भी कहा ना, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना बने दो जहां, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए जी। वो जब आला हजरत ने ये कहा ना, सारी चीजें लुटा दी हुजूर पर, तो फिर आज आला हजरत के हाथ का जो लिखा कागज है ना,
وہ سنی کہتا ہے وہ میں مر جاؤں کس طریقے سے وہ کتاب میرے ہاتھ میں آ جائے جو اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھی ہے. آج وہی کیفیت ہے، آج وہی کیفیت ہے. ہم نے تو صدیوں پہلے ہم نے باتیں سنی تھی، آج وہی کیفیت علامہ خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا. انہوں نے اپنا نام لیا ہی نہیں، جب بھی لیا رسول اللہ کا نام لیا. آج ان کے جو تبرکات ہیں لوگ ان کی اگر قیمت لگائیں تو دنیا کی ساری قیمتیں ایک طرف رہ جائیں گی اور بابا جی کی ویل چیئر کی قیمت ایک طرف رہ جائے گی. بڑے بڑے عاشق ہوں گے ان کی، ان جیسا نہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب بندہ اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں ڈھیر دیتا ہے اور اپنے آپ کو حضور کی غلامی کے لیے پیش کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبانوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیتا ہے، اس کے کلام کے اندر بھی تاثیر پیدا کر دیتا ہے، اس کے لہجے کے اندر بھی تاثیر کر دیتا ہے، اور اس شخصیت کا جو جملہ ہوتا ہے. جی ویسے تو ہم سنتے ہیں جناب، یہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، ہم گھر بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں. لیکن جب جناب آپ نے دیکھا پچھلے جمعہ المبارک میں ہفتے میں عرس پاک تھا، جہاں تک نظر جا رہی تھی کراچی سے لے کر خیبر تک پوری دنیا آئی دیکھنے کے لیے. وہی 26 سال کا نوجوان صرف اس کی جھلک دیکھنے کے لیے آئے. دیکھا تو گھر بھی جا سکتا تھا بیٹھ کے، کیا نہیں دیکھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اندر تاثیر اتنی پیدا کر دیتا ہے. وہ یہی تو کہتا ہے اقبال نے، یہی تو کہتا ہے کہ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب. یعنی اگر ذرہ ہے نا، ذرہ انسان کیا ہے؟ ایک اس قطرے کی پیداوار ہے جو کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑا پلید ہو جاتا ہے. ہاں جی یہ اس کی پیداوار ہے. اگر جسم پہ لگا ہو تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے، بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. ہاں جی پہلے غسل کرو جناب، پہلے ہاں جی پہلے کلی کرو. منہ کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو جناب تھوڑا غسل ہی نہیں ہوا. ناک کا کوئی اندرونی حصہ خشک رہ گیا، ریڑھ جمی ہوئی تھی وہ نہیں اتارا تو تمہارا غسل نہیں ہوا. جناب جسم کا ایک بال بھی اگر رہ گیا تو تمہارا غسل نہیں ہوا، تو غسل نہیں ہوگا تو تمہاری نماز بھی نہیں ہوگی، وضو بھی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. ہاں جی کچھ بھی نہیں ہوگا. انسان اس قطرے کی پیداوار ہے. ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ہاں جی اقبال یہ کہتا ہے اگر بندہ ذرہ بھی ہو، کچھ بھی نہ ہو، اگر وہ حضور کے تلووں کے ساتھ لگ جائے نا، ذرہ کتنا ہوتا ہے ریت کا؟ ہاں جی ایسے کرے تو یہ بھی انگلی کو پتہ نہیں کتنے ذرات لگ ذرہ ریت کو. اور اقبال نے ریت کی مثال دی ہے، اور ریت کے اندر جی ایسے کرے تو اتنے جو انگلی کے اندر ذرات لگ جائیں بندہ اس کو نہیں گن سکتا، شمار نہیں کر سکتا. جی ان ذروں میں سے جو ہزاروں ذرات جو ہے وہ ریت کی یا مٹی کے لگ جاتے ہیں، ان ذروں میں سے ایک ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ جی اقبال کہتا ہے ذرہ ریت کو تو نے دیا تو طلوع آفتاب. حضور اگر کوئی ریت کا ذرہ بھی ہو نا، اتنا بھی ہو، اگر وہ آپ کے قدموں کے ساتھ لگ جائے تو حضور آپ اس کو سورج بنا دیتے، طلوع آفتاب بنا دیتے، اتنا اونچا پہنچا دیتے ہیں. جی تو جنہوں نے حضور کے عشق میں باتیں کی، حضور کے لیے اپنا سارا کچھ لٹایا، قیامت تک پھر بات انہی کی ہوتی رہے گی. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کے اندر اتنی تاثیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرزا قادیانی نے یہ کہا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر حملہ کیا، تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب جب سامنے آئے نا، تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ایک جذبے سے کہا، فرمایا کہ وہ کہتا تھا لنگڑوں کو زندہ، لنگڑوں کو سیدھا کرتا، آپ نے فرمایا مردوں کو زندہ کریں گے. صرف یہ بات کی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے علی تو نے میرے حبیب کی عزت پر یہ لفظ کہا ہے نا، اب قیامت تک تمہارے کلام کے اندر تمہارا جو ہے وہ نام مٹنے نہیں دوں گا. جو محفل ہوگی تو نے میرے حبیب کی عزت پر پہرا دیا ہے، اب پھر قیامت تک لوگ تیرا کلام پڑھ کر اپنی محفلوں کو سجاتے رہیں گے. اپنی محفلوں کی رونق پیر میر علی شاہ صاحب کے کلام سے آتی رہیں گی. اعلیٰ حضرت نے اس لیے تو یہ کہا کروں تیرے نام پہ نہ بس ایک جان دو، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں. جب یہ گانا فرمایا اچھا یہ تو تو نے کہا حضور کی بارگاہ میں، جی میرے حبیب کی شان، اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام کی شان بیان ہو. وہ نہیں دیکھتا. ابو لہب حضور کا سب سے بڑا دشمن ہے. ابو لہب بڑے بڑے دشمن ہیں، ابو جہل بھی دشمن تھا، ابو لہب، لیکن ابو لہب سے بڑا دشمن کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے بڑا دشمن ہے کہ اس کا نام قرآن پاک میں آیا. ابو لہب کا نام قرآن پاک میں لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے.
ابو لہب کی کیا تھا جی اتنا ستاتا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ہم تبت یدا ابی لہب و تب یہ سورت پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر تو ابو لہب کو ایک تھپڑ لگتا ہے جی. یہ جب سورت ہم پڑھتے ہیں ابو لہب یہ سورت اللہب نام بھی یہ رکھا گیا سورت لہب. جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو بزرگان دین نے لکھا کہ ابو لہب کو ایک تھپڑ لگتا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا. لیکن جب میرے آقا مولا کی ولادت کا وقت آیا نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اس وقت دعویٰ تو نہیں کیا تھا, بچپن تھا. جب اس کو پتا چلا نا تو اس کی ایک لونڈی تھی جو اس کے پاس کام کرتی تھی تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا ایسے جا تجھے آزاد کر دیا. جب یہ کہا نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے چچا ہیں, یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا تو وہ عذاب کے اندر مبتلا تھا. کہتا ہے کہ مجھے جہنم کے اندر بھی پیر والے دن جس انگلی سے میں نے خوشی مناتے ہوئے کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے اور میں نے ایسے کر کے اپنے لونڈی کو آزاد کیا تھا, کہتا ہے کہ مجھے جہنم کے عذاب کے اندر بھی اس انگلی سے جو ہے وہ مجھے کچھ جو ہے وہ پینے کے لیے ملتا ہے جس سے مجھ سے سکون ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی عظمت رفعت اور بلندی اگر کوئی شان بیان کوئی غیر بھی کرے جو مانتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو اس کا بھی اجر جو ہے وہ اس کو دیتا ہے. جو حضور کا کلمہ پڑھ کے آقا کریم علیہ السلام کا میلاد منائے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کتنی عظمت شان دیتا ہوگا. اس بات سے اندازہ بندے کو لگا لینا چاہیے کہ جناب کتنے اور بھی اور سے پاک ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے جنہوں نے حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا ان کے اسے پاک کا عالم کیا ہوتا ہے. یہ حضور وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ جہاں سے ان کو یہ مقام غوثیت ملا ہے اور بیک وقت آپ کو جو ہے وہ بڑے مسئلے بھی تھے اور آپ کے لوگ بڑے جیلس بھی ہوتے تھے. صاف ظاہر ہے جب آپ لوگ ترقی کرتے ہیں آپ بڑے ہوتے ہیں تو دشمن آپ کو اس سے پیدا ہو جاتے ہیں. حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھٹی میں جلتے ہوئے جناب ہر بندہ تو یہ چاہتا ہے نا کہ ایک بندہ کامیاب بندہ ہوتا ہے تو دوسرا بندے اس سے جلن ہوتی ہے کہ جناب یہ کامیاب کیوں ہو گیا, لیکن اس کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے پیچھے محنت کتنی ہوئی ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسی وقت کامیاب ہو جاؤں لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اتنا بڑا ہونے میں یہاں تک پہنچنے میں اس کو کتنے سال لگے ہیں, پیچھے کتنی محنت کی ہے اس بندے نے اور اس مقام پہ پہنچا ہے. اور انسان بندہ کہتا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ فوراً اس مقام پہ پہنچ جاؤں, فوراً تو نہیں نہ پہنچا جا سکتا. تو حضور وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی طرح آپ نے اپنا بچپن گزارا بھٹی میں جلتے رہے آپ جی جناب 40 دن تک آپ نے کھایا کچھ نہیں ہے جناب صوفوں میں بیٹھ کر اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر سبق پڑھا, جنگلوں میں پھرے پتے درختوں کے کھاتے ہوئے حضور وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرتے ہوئے جب مقام غوثیت تک پہنچے جی مقام غوثیت تک بندہ جب یہاں اس منبر پہ بیٹھنے سے پہلے 8 10 12 سال لگتے ہیں جی بندہ پڑھتا ہے جناب پہلے درس نظامی پھر حفظ کیا پھر درس نظامی پھر جا کے اس قابل ہوتا ہے کہ جناب یہاں پہ حضور کے منبر پہ بیٹھنے کے لیے تو وہ مقام غوثیت ایسے ہی بندے کو مل جاتا ہے جی یہاں بیٹھنے کے لیے بندے کو جناب 15-16 سال چاہیے ہوتے ہیں اور بندہ پڑھتا ہی رہتا ہے اور اس وقت تک علم حاصل کرتے رہے. درست العلم حتی صرت کتبا آپ خود فرماتے ہیں میں نے اتنا علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام غوثیت پہ جو ہے وہ کتب اور غوثیت کے مقام پہ فائز کر دیا. حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ تو جو منزل ہے جو بندہ کامیاب ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہوتی ہے اس کی, پھر وہ اس مقام پہ آ کے پہنچتا ہے. جب شہنشاہ بغداد آپ کامیاب ہو کر آئے نا اور آپ منبر پر آ کے بیٹھے ابھی آپ نے 8 دن ہی ہوئے تھے آپ کو تو صاف ظاہر ہے جس نے محنت کی ہو رنگ اسی کا آتا ہے جی جس نے محنت کی ہو سزائیں کی ہو. آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ لبیک والے ان کے ساتھ ہوتے ہیں لوگ کیسے کھڑے ہو گئے, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلے مارے کتنے کھائے ہیں, شہید کتنے ہوئے ہیں اور کس کے ساتھ اور کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کون کھڑا ہوا اور کتنا دوسروں کے ساتھ کھڑا ہوا. وہ کہتے ہیں ان کے پاس پاور تب بھی ملتی ہے جب انسان دل کے ساتھ خلوص نیت سے کام کرتا ہے اور خلوص اس میں شمار ہوتا ہے. خلوص جب تک انسان کی نیت میں ہو کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہوتا. حضور وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پڑھ کر آئے منبر شریف پر آ کر بیٹھے اور آپ نے خطبہ جب شروع کیا جی اتنی محنت تھی آپ کی, محنت کرتے ہوئے پھر آپ جب وہاں پہنچے تو پھر لوگوں کی لائنیں لگنا شروع ہو گئی. آپ پھر جب بیان کرتے تھے پھر 1 2 نہیں
फिर लाखों का मजमा शुरू हो जाता है। आज हम कहते हैं कि जनाब हम आके बैठे तो लाखों लोग जो है वो हजारों इकट्ठे हो जाए, ऐसे तो नहीं ना हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है, 40 दिन भूखा रहना पड़ता है। हुजूर वैसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदरसे में भी एक औरत आई और उसने अपने बेटे को कहा कि हुजूर आप इसको रखें और इसको पढ़ाएं। आपने फरमाया ठीक है, रख लिया आपने। तो बेटा जो है वो पढ़ने लगा। 6 महीनों के बाद पहले लोग अपने बच्चों को दाखिल करवाते थे तो फिर भूल जाते थे, किस लिए कि हमारा बेटा जो है वो दीन पढ़ रहा है। हमने दीन इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर लिया। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह 16 साल तक अपने घर गए ही नहीं और माँ ने पूछा भी नहीं है बायज़ीद बुस्तामी से। एक मरतबा पकड़ के ऐसे पकड़ा और जाके उस्तादों को दे आई, ये मेरा बेटा है, इसको आपने हाफिज़ कुरान बनाना है, हुजूर का दीन पढ़ाना है, बस दूसरी बात कोई नहीं है। आज हम थोड़ी सी देर के लिए भी अपने बच्चे को कुरान पढ़ने नहीं देते जनाब, थोड़ा सा लेट हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। तब ये दीन पढ़ते ऐसे थे, जाके दे आते थे, ये हमने आपको पढ़ा हुआ चाहिए बस। हाँ जी, बाबा फरीदुद्दीन गंशकर देख लें, हाँ जी आपके जो है वो और वलियों को भी देख लें, तो वो हुजूर को से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आई, कहने लगी ये मेरा बेटा है, आप इसको पढ़ाएं। आपने फरमाया ठीक है, मदरसे में दाखिल करवा दिया। वो 6 महीनों के बाद बेटे का पता करने के लिए आई तो देखा कि बेटा जो है वो सूखे जो है वो टुकड़े रोटी के खा रहा है और कमजोर भी हो गया है। साफ जाहिर है कि जब दीन इस्लाम ऐसे तो नहीं है, हाँ जी, जब बंदा पढ़ता है, दीन पढ़ता है, तब मुश्किलात तो फिर उसके सामने आती हैं। हाँ जी, हुजूर ने 13 साल हुजूर ने मुश्किलात बर्दाश्त की। राहों में गड़े भी खोदे जाते थे, कांटे भी बिछाए जाते थे, राहों के अंदर कांटे भी गड़े भी लोग खोद देते थे और लोग तंग भी करते थे। लोगों ने पत्थर भी मारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की खातिर। हम बात नहीं सुन सकते, लेकिन मेरे आका मौला ने पत्थर 13 साल तक मक्की जिंदगी आप पढ़ के देखने के लिए बैठ के, फिर अल्लाह ताला ने समरा क्या दिया, पूरी दुनिया के अंदर दीन इस्लाम का चर्चा बुलंद हो गया। पूरी दुनिया के अंदर हमने देखा नहीं है, लेकिन हम अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार। इसलिए तो उन्होंने दीन इस्लाम के लिए जो मुसीबतें मुशक्कतें बर्दाश्त की। हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो बुढ़िया आ गई, उसने देखा मेरा बेटा जो है वो टूटी हुई चटाई पर बैठा हुआ है और दालें खा रहा है। आज भी जिस मदरसे के अंदर 1200 जामे निजामिया हमारा जो है उसके अंदर आप 3 टाइम जाकर देखें बच्चे दाल के साथ रोटे, हम खुद दाल खाते रहे हैं। आज इस मुकाम पर बैठे हुए, शुरू से गोश्त खा के नहीं बैठे हुए। हाँ जी, पहले दालें मदरसे की मार खानी पड़ती है, उस्ताद की बातें सुननी पड़ती हैं, फिर बंदा जाकर इस मुकाम पर पहुंचता है। तो वो बुढ़िया थी, वो जरा गाँव की थी, उसने देखा मेरा पुत्र जो है वो लागर हो गया, कमजोर हो गया बिल्कुल ही। उसने पकड़ा अपने बेटे को, हुजूर वैसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ले गई। तो आप उस वक्त मुर्गे के साथ जो है वो खाना खा रहे थे और वो बुढ़िया जो थी उसकी, जिस तरह आजकल की औरतें होती हैं, वो शुरू होके जाके वो कहने लगी मौलवी आप तो तू जो है ना मुर्गी ना रोटियां खाना है, हाँ जी, तो साढ़े पुत्रों को दाल खवाना है, ये आपकी पढ़ाई है, ये तालीम है। तो हुजूर वैसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो वो हड्डियां सामने पड़ी थी ना, आपने वो हड्डियां इकट्ठी की, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक मारी, ऐसे किया हड्डियों को, तो वो मुर्गा जिंदा हो गया। जब वो मुर्गा जिंदा हुआ तो हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाने लगे माँ जी, जब तेरा बेटा भी इस काबिल हो जाएगा ना, तेरा बेटा भी इस काबिल हो जाएगा तो फिर ये भी मुर्गा ही खाएगा। हाँ जी, ये भी फिर मुर्गा ही खाया करेगा, पहले इस काबिल तो हो ले। आज हम सिर्फ यकीन करें कि हमारे पास भी बच्चे पढ़ते हैं तो वो सिर्फ माँ बाप अभी 1 महीना नहीं होता तो पूछते हैं कर सब कितना पढ़ लिया हमें, हाँ जी, तो उम्रें लग जाती है इंसान को दीन इस्लाम पढ़ते हुए। ये हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह, जब आप इतनी मेहनत करके इस मिंबर पर आके बैठे ना हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो फिर लोग आना शुरू हो गए, मुरीद होना शुरू हो गए और आपकी तकरीरें और आपके मदरसे में बच्चे दाखिल होना शुरू हो गए। तो लोगों को साथ साथ जो हजरात जो लोग होते हैं जलने के लिए और खाने पीने के इंतजाम बनाए होते हैं, वो उनको जेलस होना शुरू हो गई, जनाब इनके पास तो सारे लोग आना शुरू हो गए। और एक मौलवी साहब जब वहां से गुजर रहे थे तो हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे थे और ध्यान के अंदर आप फरमा रहे थे, फरमाया जो तुम करके आते हो मैं वो भी जानता हूँ, फरमाया जो तुम घरों को छुपा के आते हो मैं वो भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ, जो तुम कर रहे हो वो भी जानता हूँ, जो तुम इरादा रखते हो वो भी जानता हूँ। जब वो सारे उनकी मीटिंग इकट्ठी हो गई तो यार जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ इस बंदे ने आए, हैं जी, और इसने आके हलचल मचा दी है, इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं जनाब और इतने बच्चे इसके पास आ गए हैं और इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब सब ने सलाह की ना, सब ने इकट्ठे होके उन्होंने शरारत की, उन्होंने कहा आज मैं वहां से गुजरा हूं, ये जो मौलवी अब्दुल कादिर नाया आया है और ये तो
तुम करने का इरादा रखते हो वो भी जानता हूँ। उन्होंने कहा ले जी बस इस बात को पकड़कर हम ले चलते हैं और इसको जनाब हम कोई शरारत सूझी उनको, उन्होंने कहा कि हम जनाब इसको नीचा करेंगे। लेकिन उस बंदे को नीचा कौन कर सकता है जिसको मेरे रब ने बुलंद किया हो। उस बंदे को कैसे आप गिरा सकते हैं जिसको शान मेरे रब ने अता फरमाई हो। तो हम बड़े हो तो मेरा रब शान बड़ी देने वाला है जी। उन्होंने शरारत ये सूझी, उन्होंने कहा जनाब आज हम देख लेते हैं कि ये जो मौलवी अब्दुल कादिर आया है और लोगों को जनाब इतने लोग इसके पास आते हैं, इसका दर्स सुनते हैं, इसके पास बैठते हैं, बच्चे दाखिल हो रहे हैं। तो उनको शरारत ये सूझी, उन्होंने कहा एक बंदे को कफन पहना के ना उसकी चारपाई उठाई और हुजूर वसे पाक के पास ले गए, कहा कि हम इसका जनाजा पढ़वाएंगे तो वो इनका जनाजा पढ़ा देंगे और जनाजे के बाद ये बंदा खड़ा हो जाएगा और फिर हम लोगों को दिखाएंगे देखो जी ए कहता सी उस दिन बयान कर रहा सी जब हम गुजर रहे थे कि जो कुछ कर दो वो भी जानना, तो जो कुछ करम का इरादा रख दो वो भी जानना, तो जो कुछ घर छड़ के आए वो भी जानना, तो जो लैके आए वो भी जानना। ये देखो इसका हाल क्या है। लेकिन उनको पता नहीं था ये अब्दुल कादिर आम अब्दुल कादिर नहीं है जिसके बारे में आला हजरत भी फरमाया तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, हाँ जी उसको शफी जो मेरा होश है और लाडला। उनको तो पता ही नहीं था। आज ही तो मसला है, लोगों को पता नहीं होता। बस वो लेके हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला के पास जब आए तो आकर कहने लगे कि आप उस वक्त बयान फरमा रहे थे, आपके गुलाम सामने बैठे हुए थे और अल्लाह ताला ने चाश में इतनी अता फरमाई हुई थी कि मैं बाद में बताऊंगा कि हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला को मरतब मकाम कैसे कहां से मिला और इतना बड़ा मकाम कैसे मिला। जी आप बैठे हुए थे तो वो सामने आ गए, उन्होंने शरारत सूझी हुई थी, एक बंदे ने लिटाया हुआ था, कफन पहनाया हुआ था और कहने लगे जनाब हुजूर से पाक से कहने लगे हुजूर असी बड़ी दूरों आए हैं तो यह जनाजा जरा बड़ा ना थोड़ा सुने तो बड़े थोड़े चर्चे सुने तो तुम यह जनाजा पढ़ा दो। हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने आंखें बंद फरमाई और फिर खोली तो आपने फरमाया बेहतर तो यह है कि आप खुद ही जनाजा पढ़ा लें, बेहतर तो यह है कि आप खुद ही जनाजा पढ़ा लें। उन्होंने कहा जनाब हम बड़ी दूर से आए हैं और आपका नाम बड़ा सुना है, आपकी मेहरबानी होगी, हम आपके ताबेदार हैं, आप हमसे बड़े उलमा हैं, आपके बड़े चर्चे हुए हैं, तो मेहरबानी है आपकी आप जनाजा पढ़ा दें। हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अच्छा भाई फिर सफ़े सीधी कर लो, हम जनाजा पढ़ा देते हैं, हम जनाजा पढ़ा देते हैं। जब हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला सामने आए आपने फरमाया अल्लाह पहले इजाज़त फरमाया पढ़ा दो जनाजा, कहने लगे पढ़ा दें। अब दिल के अंदर लड्डू फूट रहे थे कि जनाब सामने तो बंदा जिंदा पड़ा हुआ है और हम हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला का मजाक बनाएंगे और ये कहेंगे कि जनाब देखो ये मौलवी कहता था। आपने फरमाया फिर सेफा सीधी कर लो, सेफा सीधी की आपने फरमाया अल्लाहु अकबर। ये किसी आम बंदे की आवाज नहीं थी, ये हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज, ये मेरे जैसे और मौलवियों की बात नहीं थी, ये बात हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर पढ़ी, तीसरी तकबीर, चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर, आपने साथ पांचवी तकबीर पढ़ दी अल्लाहु अकबर। जब पांचवी तकबीर पढ़ के आपने सलाम फेरा तो फिर मौलवी जेरे नाल सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा तुझे तो जनाजा ही बदल दिता, जनाजे में तो 4 तकबीरें हैं और आपने 5 तकबीरें पढ़ दी हैं। और उन्होंने फिर मजाक उन्होंने कहा बंदा तो जिंदा था। आपने फरमाया सुनो जब तुम लेकर आए थे तो मैंने तुमसे पूछा था, मुझे नहीं पता था बंदा जिंदा है, फरमाया मैंने तुम्हें कहा था इसको जनाजा खुद पढ़ा लो, फरमाया तुमने कहा जनाजा पढ़ा लो, फरमाया हमने 5 तकबीरें सुनो, हमने जब पहली तकबीर की ना पहली तकबीर की जड़ लगा के इस बंदे की रूह को परवाज कर दिया, फरमाया 4 तकबीरें बाद में इसका जनाजा पढ़ा दिया। वो उठाने लगे उठते सही क्या हो गया तुम्हें, फरमाया ये अब्दुल कादिर ने जनाजा पढ़ाया है, अब ये क़यामत से पहले उठ नहीं सकता है, यानी आप उठ नहीं सकता है क़यामत से पहले, तुम मजाक उड़ाते हो जी। ये क्यों कहां से हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला को ये मुकाम मर्तबा मिला, इसलिए कि जब मेरे आका मौला की बारी आई, हुजूर के दीन की बारी आई, हुजूर के दीन की बारी आई, वही हजरत से पाक रज़ी अल्लाह तआला नमाज पढ़ रहे थे तो रोशनी हो गई सारी जी, तो आवाज आई हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह ने सारा रोशन हो गया। फरमाया अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा रब हूं, आज से तुम्हें नमाज माफ है। आज तक कोई बंदा होगा तो उन्हें छाला मारनी सी, कोई तीर होगा तो उन्हें फड़ने नहीं सी, और मुझे ज़ियारत हो गई है, मुझे मेरा रब ने कहा है तो बात को नमाज नहीं पढ़नी, तो हुजूर से पाक ऐसे तो नहीं मकाम वसीयत मिल जाता, हाँ ऐसे तो नहीं बंदा जो है वो बंदा कामिल मोमिन ऐसे नहीं बनता, पहले मारें खानी पड़ती हैं, पहले इस मकाम पे पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आज तो हम पीरों की
مثالیں دیتے ہیں, بات لمبی ہو جائے گی. الغرض آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اسی وقت جو ہے وہ روشنی مٹ گئی, وہ شیطان آیا تھا, وہ کہنے لگا, شیطان نے کہنے لگا عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا, تیرے علم نے تجھے بچا لیا. فرمایا میرا علم اس وقت کچھ بھی نہیں کرتا جب تک میرے رب کا فضل نہ ہو. اس وقت تک جو ہے نا جب میرے آنکھوں مولا کی باری آئی تو پھر حضور کے دین کے لیے ایسے کھڑے ہوگا حضور, تبھی جا کے مقام غوثیت ملا, اور تبھی جا کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم بنے. یہ تو بڑی قیامت تک ہر مہینے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے, اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اس لیے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے.